ये निश्चित रूपे कृतजन्मर पुण्य अटे। पुण्य मनुष्य तार निजर कर्म भितर ही करिथाए। पुण्य हेउ किंबा पाप हेउ, जहाँ शास्त्रानुमोदित जहाँ उचित ताहला पुण्य। एवं जहाँ निज इच्छा रे बिना शास्त्र रे करा जाइथाए सेतिरे पाप रहता है। तो प्रत्येक कर्म बंधन रु मनीष मुक्ति पाइबा पाई भगवानंकर शरणागत हेबा ये आवश्यक अटे। मनुष्य पुण्य कर्म यदि करिवारे सक्षम ही पारु नहीं, तेबे सर्वधर्मान परित्यज्य सबु विषय निज को बाहर करी भगवत विषय रे नियोजित करवा उचित। ये सुख दुखर संसार अटे। भौतिक संसार ये सुख दुख ये मिलित अटे। जेहेतु ये होची माया, अपन जहाँ सुख बोली भावी नेबे परवर्ती समय से दुख बोली प्रमाणित हो। एवं आपण जहाँ दुख बोली भावुथिबे परवर्ती समय ताहा सुख बोली प्रमाणित हो जाइथिबो। आम जीवन रे भी याको अनुभव करि पारथिबा। आम निजक निजे भी बेले बेले लज्जित हेउथिबा जे रे मु तो ताको सुख बोली भाविथिली भल बोली भाविथिली, किंतु देखला बेले ताहा उल्टा अटे। माने निजर ज्ञान हजिगला परि लागिथाए। वास्तव रे ये सुख दुख ये मनुष्यर पीछा केवे भी भौतिक जगत रे छाड़िबा नाही। ज्ञात्वा देवं सर्वपाश पापहानि क्षीणी क्लेशी जन्म मृत्यु प्रहाणे। ये उपनिषद रे लिखा है। वास्तव रे मनुष्यर पाप बा कष्ट ये जेतेबेले पर्यंत बंधन रु मुक्त ही नहीं सेतेबेले पर्यंत ये लागी रहिथिबो। एवं जेतेबेले मनुष्य बंधन रु मुक्त ही जाए सेतेबेले तार पाप कष्ट नष्ट ही जाए एवं से जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाई जाए। एवं यह किपरि संभव ना ज्ञात्वा देवं भगवान को जानिबा द्वारा। भगवान को जानिबा द्वारा जेतेबेले पर्यंत आमे भगवान को जानी पारिना हो सेतेबेले पर्यंत आमे वास्तविक ए भितरे घुरी बुलुथवा। बेले बेले भी आमे जीवन रे अनुभव करिथिबा कौन से विषय हो कौन से कारण हो बा कौन से वस्तु आम इतस्तत भाव में खोजुवा कि देखा बेले आम पाखरे ही थी। उदाहरण बेले बेले आम कौन कर ना गाड़ी चाबी जो साइकिल चाबी आम पकेट रे थी हठात कि आम पाई पार नहीं। आम पूरा घर सारा खोजी बुलुवा ये रखिले कि से रखिले शेष देखला बेले को आम पकेट रू ही बाहर ये आम अनुभव करथिबा। तेणु मनीष जमी मृग पूरा कस्तूरी सुगंध को खोजी थाए जे क्यों सुगंध आसुची वास्तव में सुगंध ता निज ठारे ही अच्छी।
तो मनुष्य तार सुख दुख जो चाबिकाठी ତା ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଛି, ତା ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଛି। ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେବେ ଜାଣି ନେବା ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଜାଣିନିଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତୋ ମଦ୍ୟାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସି ଯୁକ୍ତି ତ୍ୱମ୍ ଆତ୍ମାନଂ ମତ୍ ପରାୟଣଃ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଟି କଣ କରିଥାଏ ନା ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନମସ୍କାର କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଥାଏ, ଭଗବତ ଯୁକ୍ତ। ତା ନୁହେଁ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ବନଗମନ କରେ, ନାଇଁ, କର୍ମ ସହିତ ଭଗବତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ପରିପଦାର୍ଥରେ ରହିଛି, ସିଏ ତାର ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖକୁ ସିଏ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଦବୀ ମଳୟ ଧ୍ୱଜଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ, ଜୁଇରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପତି ମଳୟ ଧ୍ୱଜଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଯୋଉ କୋହ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୁଇରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୁଇରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् बल्गुना साम्ना तामाः रुदतिं प्रभो। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି କୋମଳ ଭାବରେ ସେହି କ୍ରନ୍ଦନରତ ଅବଳା ବିଧର୍ମୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ କାତଂ କସ୍ୟାସି କୋ ବାୟଂ ଶୟାନୋ ୟସ୍ୟ ଚ ଶୌଚସି ଜାନାସି କିଂ ସଖାୟଂ ମାଂ ଜେନାଗ୍ରେ ବିଚଚರ್ಥଃ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ये संपूर्ण रूपे भगवत ज्ञान तो कहवाकू गले
भगवत गीतार सारांश आम प्राप्त करवा अति सुंदर भाव से ब्राह्मण कहते हे अबला तुम्हें किए तुम्हें कहार कन्या ये जो पुरुष जुईरे सोई रही ये किए तुम्हें कहीं एते शोक करुच कौन वास्तव रे तुम्हें मत चिन्ह पारुन वैदर्भी चिन्हवार तो नहीं एवं से ब्राह्मण निजे परिचय दे कहते अबला मु हूँ तुमर से ही मित्र मु हूँ तुमर से ही मित्र जा सहित तुम्हें बहुत दिन पूर्व बहुत समय पूर्वर एका सहित विचारण करुला एका होई रहिथिला अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखं सखे हित्वा मां पदमनिच्छन् भौम भोग रतो गतः हे सखे कण तुमको मो कथा मने पड़ू नहीं आमे दुहे एकाडे थिले अजी तुमको मो कथा मने पड़ू नहीं मु तुमर अज्ञात सखा थिली किंतु तुमे किछि भोग करने आशारे भोग विलासर स्थान टी खोजी मते छाड़ी देथिला मते छाड़ी देथिला किंतु तुम्हें मो अति प्रिय सखा थिले किछि भोग विलास को प्राप्त करबा पाई तुम्हें मते छाड़ी देथिला एथर मने पड़िला भगवत गीता कहन्ति इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप मनुष्य निजर इच्छा एवं द्वेषपूर्ण भावना एथिरे मोहित होई मोहरे आच्छादित होई सर्वदा रहता है हमें भी देखी थी वास्तव में आज आज समय गोटे साधारण उदाहरण दूसरी हमें कौन सी विषय को जिते शुणिला शुणवा बा देखा सी मोर सांग लाइक मो सांग कौन लिखी लाइक मो सांग कौन गाई लाइक से कौन गाई ता विषय सहित आम जड़ित ही न था शुणी न था देखिले लाइक करते कहीं ना इच्छा किंतु वास्तविक जहाँ उचित
ताको पसंद करवा दरकार। আজি ଆଜିର ସମାଜରେ ତାହା ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପିଲାଦିନେ ଆମମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ ପିତା ମାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବି। ଆମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକିରି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି କରୁଥିଲେ। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡୋଶୀଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ। କାଳେ ସେମାନେ ଖରାପ କହିଦେବେ, କାଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏସବୁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୁଲ ଠିକକୁ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା। ଭୁଲ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ସମାଜର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ କେବଳ ଇଚ୍ଛାରେ ଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ନା ଆଜିର ପିଲା ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାକୁ, ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ପରିମାଣରେ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ତ ଇଏ ନାସ୍ତି। ଇଏ ଏକ ବିପଦ, ଇଏ ଏକ ବିପଦ। ସମାଜ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ, ଉନ୍ନତ ପଥ ଦେବାରେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଲା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଯେ ଗୋଟେ ତାଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି? ଗୋଟେ ଲୁହାର ତାଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି? ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତା ପଛରେ ସମାଜ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ, ସେ ପରିବେଶ ଆମ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସମାଜରେ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଛେ, ତେବେ ସମାଜ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ୍ୟୁନ ହେଇଯିବ, ମଣିଷ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଯାହା ଉଚିତ ସେଥିରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେବ, ତେବେ ମଣିଷ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। କହୁଛନ୍ତି ଅବଳା ତୁମେ ମତେ ଜାଣିପାରୁନ, ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ସଖା ଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ଏଥର ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏଥର ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ମତେ। ହଂସା ବହଂ ଚ ତ୍ୱଂ ଚାର୍ଯ୍ୟ ସଖାୟୋ ମାନସାୟନୋ ଅଭୂତା ମନ୍ତରା ବୋ କୌହ ସହସ୍ର ପରିବତ୍ସର।
हे आर्य, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ମାନସ ମାନସରୋବରର ଦୁଇଟି ହଂସ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଚରଣ ଦେଖିବା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯେ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ମନର ସରୋବରରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତ ଅଟେ, ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମାନସ ନିବାସୀ, ମାନସ ସରୋବରରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ରୂପରେ ଥିଲେ। ହଂସ ଯିଏକି ଚିନ୍ମୟ, ଯେ ଚିନ୍ମୟ ଅଟେ, ସଦା ଶୁଦ୍ଧ, ସଦା ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଂସ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଅଭୂତାମନ୍ତାର, ଯାହାର କି କୌଣସି ଆକାର ନଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ବିନା ନିବାସରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ हे मित्र, हे सखा, सत्वं विहाय मां बंधो गतो गाम्य मतिर्महिम विचरन पदम अद्राखी कयाचे निर्मितं स्त्रिया। किंतु तुम्हें ए प्रकृतिर विषय को भोग करने पाई मते त्याग करदेला। ए पृथ्वी को आसीगला, माया भीतर को आसीगला एवं एक उत्तम स्थान को निज इच्छा अनुसार स्थान को खोजा को लगिला। गोटे स्त्रीर अधिकार रे थिबा, गोटे स्त्रीर निर्माण करिथिबा स्थान तुमको भल लगिगला, तुमर इच्छा मुताबक गला, तुम्हें सही नगरी भितर रहीगला। तुम्हें सही नगरी भितर रहीगला। पंचारामं नवद्वारम एकपालम त्रिकुष्टकम षट्कूलं पंच विपणम पंच प्रकृति स्त्रीधवम। हे सखा, से नगरी पांचटी बगीचा थिला, से नगरी रे 9टी द्वार थिला, जने प्रहरी थिला, 3टी पाचेरी थिला, 6टी वैश्यकुल बा विपण बजार थिला। नगरटा 5 उपादान रे गढ़ा जाइथिला एवं से नगरीर स्वामिनी जने स्त्री लोक थिला। से नगरीर स्वामिनी स्त्री धवम मनश्रेष्ठ जने स्त्री थिला। पंचेन्द्रियार्थ आराम द्वार प्राणा नव प्रभो तेजो अवनान्य कुष्टानि कूलम इंद्रिय संग्रह।
विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूत प्रकृतिरव्यया शक्ति अधीशः पुमांस्तत्र प्रविष्टो नाव नावबुध्यते। हे सखा, वास्तव रे जो ପାଞ୍ଚଟି ବଗିଚା ତାହା ପାଞ୍ଚ ବିଷୟ ଥିଲା। जो ନବଦ୍ୱାର ତାହା ନଅଟି ଦ୍ୱାର, ଶରୀରର ଯୋଉ ନଅଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ସେ ନଅଟି ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ, ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ, ଦୁଇ ନାକ, ଉପସ୍ଥ ଏବଂ ପାୟ। ଯେଉଁ ଛଅ ପ୍ରକାର ବିପଣ ସ୍ଥଳ ଥିଲା ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସಮೇତ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବଜାର ଥିଲା, ଛଅଟି କୂଳ, ପାଞ୍ଚଟି ବଜାର ଥିଲା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପାଚେରୀ ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଆମର କ୍ଷିତ୍ ଅଫ୍ ତେଜ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଥିଲା, ଏ ସମୀକରଣ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସିଏ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ତାହାର ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେ ତାର ବାସ୍ତବିକ ସଖାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଂ ଚୈବ ବିଦ୍ୟନାଦି ଉଭାଦ୍ବପି विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवा। भूत प्रकृति एवं जीवगण ये उभय अनादि अटंती एवं ये भगवान सृष्टि भी अटंती। एवं ये जगत रे जहाँ भी विकार रही ये भूत प्रकृतिर संबंध ही होता है। सेतिपाई शरीर रे अमर विकार देखा जाता है। आत्मा हेउची निर्विकार, शरीर हेउची विकार, शरीर हेउची विकार। तस्मिस्त्वं रामया सृष्टो रमामाणो श्रुतो स्मृति तत्संगात ईदृशिं प्राप्तो दशांग पापी असिंग प्रभो। हे सखा, तुमरा इच्छा इति दूर जाए परिव्याप्त रहेला
ଯେ ସେହି ନଗରୀ ଯେଉଁ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଣିଷ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ନଗରୀ ଭିତରେ ସେହି ନଗରୀର ସ୍ୱାମିନୀ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଫାନ୍ଦରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଗଲ। ତୁମେ ତାହା ସହିତ ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କଲ। ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ, ତୁମେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲ। ତୁମେ ତୁମର ସଖାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲ। ତୁମେ ତାହାରି ସଙ୍ଗରେ ରହି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଗଲ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ତୁମର ସଖାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ন ତ୍ୱଂ ବିଦର୍ଭ ଦୁହିତ, ন ତ୍ୱଂ ବିଦର୍ଭ ଦୁହିତା, ନାୟଂ ବୀରଃ ଶ୍ରୁତବ, ন ପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପୁରଞ୍ଜନ୍ୟା, ରୁଦ୍ଧୋ ନବମୁଖେ ମୟା। ଜୟା 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 ଜୟା। ତୁମେ ବିଦର୍ଭଙ୍କର କନ୍ୟା ନୁହଁ କି? ତୁମେ ବୀର ମଳୟଧ୍ୱଜଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ନିଜର ପ୍ରଣୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲ, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନୁହଁ କି ତୁମେ ସେହି ପୁରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମେ ସେହି ପୁରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେବେ ତୁମେ କିଏ ବାସ୍ତବରେ? ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ତୁମର କଣ? ନା ମାୟା ହେସା ମୟା ସୃଷ୍ଟା ଯତ୍ ପୁମାସଂ ସ୍ତ୍ରିୟଂ ସତୀଂ, मनसे नो भयं जद वै हंसो पश्या वयोर्गतिम। हे अबला, पूर्व जन्म तुम्हें जो महाराज पुरंजन बोली निजर परिचय दे गर्व करुथला एवं वर्तमान जो पतिव्रता वैधर्भी कही कांदुच शोक करुच, वास्तव ए सबु मोर विस्तार मायार प्रभाव अटे। तुमर जो गर्व ये मध्य मोर मायार विस्तार अटे, तुमर शोक मध्य मोर मायार विस्तार अटे। वास्तव रे ना तुम्हें पुरंजन परी पुरुष, ना तुम्हें वैदर्भी परी स्त्री अट। तुम्हें ना पुरुष ना स्त्री, तुम्हें हेउच मोर से सखा। आमे दुई जन हेउचे हंस शुद्ध चिन्मय। आमे दुई जन हेउचे हंस। वास्तव रे यहाँ ही आमर प्रकृत परिचय अटे। यहाँ ही हेउचे आमे प्रकृत परिचय। मन सरोवर रे आमे हेउचे शुद्ध चिन्मय हंस। हे मित्र, अहं भवान न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षु भो।
न नौ पश्यन्ति कवयश्चिद्रं जातु मनागपि। हे सखा, हे मित्र, ମୁଁ और तुम्हें, ମୁଁ ବି ହଂସ, ତୁମେ ବି ହଂସ, ମୁଁ ବି ଶୁଦ୍ଧ, ତୁମେ ବି ଶୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ, ତୁମେ ବି ଚିନ୍ମୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ହେଉଛ ଜୀବ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା, ତମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯିଏ, ମୁଁ ବି ସିଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭେଦ ଯିଏ ଦେଖି ନଥାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରିଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଅଟେ। हे राजन, यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरम् आवयोः। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଚକ୍ଷୁରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ଆପଣ ଜଳ କୁହନ୍ତୁ, ବାଷ୍ପ କୁହନ୍ତୁ ବା ବରଫ, ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜଳର ହିଁ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଯାକର ଅନୁଭବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। କାୟା ବିସ୍ତାର ଅଲଗା ଅଟେ। ପାଣି ହେଲା ତରଳ, ବରଫ ହେଲା କଠିନ, ବାଷ୍ପ ହେଲା ବାଷ୍ପ। ବାଷ୍ପରେ ହାତ ଦେବେ ଗରମ ଲାଗିବ, ବରଫରେ ହାତ ଦେବେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଜଳରେ ହାତ ଦେଲେ ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ। ତିନୋଟି ଯାକ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। हे सखा, ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୀବ ରୂପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ।
एवं स मानस हंस हंसेन प्रतिबोधितः सुस्तस्तद व्यभिचारेण नष्टा माप पुनः स्मृति। एपरि भावरे से हंस व ईश्वर भगवान जीवर हृदय रे वास करी जितेबेले मान सरोवरर अन्य एक हंस वा जीवात्मा को उपदेश देथांती सेतेबेले से उपदेश जीवात्मा ग्रहण करी वा से हंस जीव रूपी हंस तक ग्रहण करी पुनर्बार ताहार से ईश्वर रूपी हंस को प्राप्त कर देता है, से परमात्मा को प्राप्त करता है, से परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तेणु मनुष्य हंसो हंसेन प्रतिबोधिता जीव एवं परमात्मा, जीवात्मा एवं परमात्मा, ब्रह्म एवं परम ब्रह्म, ये उभय जितेबेले एकत्र ही जाइथांती ताहा ही जीवात्मार मुक्ति अटे। बहिर्स्मनि तदध्यात्मं पारख्येन प्रदर्शितम जत परोक्षो प्रियो देव भगवान विश्वभावनः। नारद मुनि कहउचंती, हे प्राचीन वैसत, मु तुमको ए परोक्ष भावरे यही आत्मज्ञान उपदेश देली। मुई परम ब्रह्म परमात्मांकर विषयर उपदेश देली, कारण ये जगत कर्ता परम ब्रह्म परमात्मा को यही परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय प्रदान करिता है। आत्मार उपलब्धि करबा पाई ये प्रकृत उपाय अटे। तेणु मु तुमको ए प्रकार परोक्ष ज्ञान बस परमात्मांकर ज्ञान प्रदान कले। तुम्हें यहाँ को मनन करा।